آج میرے اسکول میں مینا بازار کا فنکشن تھا۔ میں اس فنکشن میں سب سے زیادہ حسین دکھنا چاہتی تھی۔ میں نے فنکشن کی مناسبت کے حساب سے کپڑے سلوائے۔ میری ساری سہیلیاں اس فنکشن میں شرکت کرنے والی تھی۔ میں تیار ہوئی اور اماں کو بتایا کہ آج میرا فنکشن ہے، میں گھر ذرا دیر سے آؤں گی۔ میں نے اپنے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ میرے بال بہت خوبصورت، لمبے، گھنے، چمکدار اور سیاہ تھے۔ میرے بال میری خوبصورتی میں چار چاند لگاتے تھے۔ میں اپنے بالوں کی وجہ سے ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ بالوں کی وجہ سے میں ہر دل عزیز تھی۔ اسکول میں ہر کوئی میرے بالوں پر فدا تھا۔ ہر کسی کے منہ پر ایک ہی سوال رہتا کہ تم اپنے بالوں پر ایسا کیا لگاتے ہو کہ تمہارے بال اتنے خوبصورت، چمکدار اور ریشم کی طرح ملائم ہیں۔ میں سب کو یہی جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا ہے۔ میرے بال اللہ نے ایسے ہی عطا کیے ہیں۔ میں نے کبھی اپنے بالوں پر کچھ نہیں لگایا تھا۔ بچپن میں اماں نے میرے بالوں پر بہت محنت کی۔ میرے سر میں تیل لگاتی، انڈا اور دہی میرے بالوں پر لگاتی تھی۔ میں ان چیزوں سے بہت بیزار ہوتی تھی۔ مجھے اپنے بالوں پر یہ چیزیں لگاتے ہوئے بہت الجھن ہوتی تھی، پر کیا کرتی، اماں میرے بالوں کی کیئر ہی ایسے کرتی تھی۔ ایسے تو میری اماں کے بھی بال اچھے خاصے لمبے اور گھنے تھے، لیکن میرے بالوں کی کیونکہ میری اماں نے بہت حفاظت کی تھی، اسی وجہ سے میرے بال بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ میرے بال گھٹنوں سے نیچے تک لمبے تھے۔ اماں مجھے بال کھلے چھوڑنے نہیں دیتی۔ آج اسکول کا فنکشن تھا۔ میں نے اپنے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ میں اپنے بالوں کو کھول کر تیار شیار ہو کر جیسے ہی اسکول کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو اماں نے مجھے روک لیا۔ اماں نے کہا، تیرا دماغ تو نہیں خراب؟ بال کھلے چھوڑ کر کدھر جا رہی ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ ابھی تو بتا کر آئی ہوں کہ اسکول میں فنکشن ہے۔ اماں نے کہا، اتنی بن ٹھن کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی دفعہ سمجھاؤں کہ بال کھلے مت رکھا کر، نظر لگ جاتی ہے، پر تمہاری عقل پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تمہیں تو میری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے غصے سے کیچر پکڑا اور اپنے بالوں کو لپیٹتے ہوئے کیچر لگا دیا۔ اماں نے مجھے جاتے جاتے پیچھے سے آواز دی کہ کیچر تو لگا لیا ہے، اب یہ لگا ہی رہے، یہ نہ ہو کہ اسکول میں جا کر تو یہ کیچر اتار کر پھینک دے۔ اسکول میں طرح طرح کے درخت ہیں اور پرانی عمارت ہے، اس لیے اپنے بالوں کو کھلا مت چھوڑنا۔ میں اماں کی باتوں کو ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکالتی ہوئی گھر سے باہر نکلی تو سامنے ہی اسکول کی وین تھی۔ میں اس میں بیٹھی اور اسکول چلی گئی۔ اسکول کے دروازے پر پہنچی تو اسکول کا چوکیدار آج نہیں آیا تھا۔ اسکول کے گیٹ پر جو چوکیدار تھا وہ ایک بزرگ تھا۔ جیسے ہم اسکول میں داخل ہوتے تو بزرگ ہمارے سر پر پیار دیتا۔ آج جب ہم ساری سہیلیاں اکٹھی ہو کر اسکول پہنچی تو چوکیدار چچا نہیں تھے۔ ہم سب کو ان کے ہاتھ سے سر پر پیار لینے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے پاس کھڑی آیا سے پوچھا، کیا چوکیدار چچا نہیں آئے کیا؟ تو آیا نے بتایا کہ نہیں، چوکیدار چچا کی طبیعت خراب ہے، وہ 3 ماہ کی چھٹی پر چلے گئے ہیں، تو آج سے گیٹ پر نیا چوکیدار رکھا ہے، بس وہ وردی تبدیل کرنے کیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ ہم لوگ اداس ہو گئیں کیونکہ چوکیدار چچا ہم سے بیٹیوں کی طرح پیش آتے۔ صبح جب وہ ہمیں دعاؤں کے ساتھ اسکول میں داخل ہونے دیتے تو ہمارا سارا دن بہت اچھا گزرتا۔ آج طبیعت بوجھل بوجھل سی تھی کیونکہ چوکیدار چچا نظر نہیں آ رہے تھے۔ خیر، فنکشن کی خوشی میں ہم لوگ چوکیدار چچا کے لیے دعائیں کرتے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ ہمارا اسکول دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف سجاوٹ نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم اسکول کے اسمبلی ہال میں پہنچے تو اسمبلی ہال میں ہر طرف کھانے پینے کی چیزوں کے اسٹال لگے ہوئے تھے۔ ہم اپنا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے اس فنکشن کو انجوائے کرنے لگی۔ میری ساری سہیلیاں اپنے اپنے بال کھلے چھوڑ کر آئی تھیں۔ میرے بال بندھے دیکھے تو میری سہیلیوں نے ضد شروع کر دی کہ تمہارے بال اتنے خوبصورت ہیں اور تم نے باندھ کر ساری خوبصورتی کو سمیٹ رکھا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اماں بہت ناراض ہوتی ہیں، وہ مجھے بال کھلا چھوڑنے نہیں دیتی، کہتی ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے، اسی لیے انہوں نے میرے بال باندھ کر بھیجا ہے۔ ساری سہیلیاں ناراض ہونے لگی کہ یہاں پر کون سی اماں بیٹھی ہیں، ابھی تصویریں بنانی ہیں، بال کھول لو، جب جانے لگو گی تو بال باندھ لینا، اماں کو کون سا پتہ چلنا ہے، ہم سب نے بھی تو بال کھلے ہی چھوڑ رکھے ہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں روکا۔ میں نے ان سب سے کہا کہ تم لوگوں کے بال زیادہ لمبے نہیں ہیں، اماں بتاتی ہیں کہ زیادہ لمبے بالوں پر جن عاشق ہو جاتے ہیں۔ تو سب میری بات سن کر کہکے لگا کر ہنسنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، سمینہ تم بھی کس دور کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ دور گئے جب جن عاشق ہوا کرتے تھے، اب تو ہم خود بہت بڑی چڑیلے ہیں، ہم سے کون جن عشق کرنے کی غلطی کرے گا؟ اور سب کہکے لگانے لگی۔ میں نے بھی سوچا کہ کہہ تو صحیح رہی ہیں، اماں کو کون سا پتہ چلنا ہے، جاتے وقت اپنے بال باندھ لوں گی۔ میں نے اپنے بال کھولے، بالوں میں کنگھی کی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ تصویریں لینے لگی۔ پھر میں نے اسکول کا پورا فنکشن کھلے بالوں میں ہی انجوائے کیا۔ میں جہاں سے گزرتی ہر نظر میرے بالوں کو دیکھتی، میں سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوئی چلی جاتی۔ کوئی بھی میرے بالوں کو دیکھتا تو کہیں سے آواز آتی، ماشاء اللہ کتنے پیارے بال ہیں، تو کوئی کہتا، دیکھو دیکھو اس کے بال کتنے لمبے ہیں۔ ہر کسی کی نظر میرے بالوں پر تھی۔ مجھے رہ رہ کر اماں کی بات یاد آتی
पर खुशी भी होती कि सब मेरे बालों की कितनी तारीफ कर रहे हैं। मैं खुद पर फख्र महसूस कर रही थी। काफ़ी लोगों ने रोक कर मुझे मेरे बालों का राज जानना चाहा, पर हकीकत तो ये थी कि मैंने अपने बालों की कभी केयर ही नहीं की। मेरे बालों की खूबसूरती का राज मेरी अम्मा की मेहनत में छुपा था। मीना बाजार से थक कर जब हम सब सहेलियां घर के लिए वापस निकलने लगी तो मैं अपने बाल बांधना भूल गई। यहाँ से होती है मेरी ज़िंदगी की कहानी शुरू। मैं गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा फलों की रेहड़ी लगाते हैं। मेरी अम्मा मोहल्ले की एक कोठी में काम करती है। इस तरह अम्मा और अब्बा दोनों मिलकर घर चलाते हैं। कोठी वालों की मेहरबानी थी कि जिन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा रखा था। मेरी स्कूल वैन से लेकर मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा कोठी के मालकान ने उठा रखा था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसीलिए कोठी वाले अम्मा से कहते कि बेटी को अच्छा पढ़ा लिखा लोगी तो कल को तुम्हारा सहारा बनेगी। तुम्हारा कौन सा बेटा है जो कल को तुम्हारा सहारा बने? बेटी पढ़ लिख जाएगी तो कल जब तुम दोनों मियाँ बीवी इस काबिल नहीं रहोगे कि मेहनत मशक्क़त कर सको तो बेटी तुम दोनों का सहारा बनेगी। ये सोचते हुए कोठी वालों ने मेरा दाखिला बहुत अच्छे स्कूल में करवा रखा था। कोठी वाले बहुत रहम दिल थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। कोठी वालों की मेहरबानी से मैं 7वीं जमात का इम्तिहान पास करके 8वीं जमात में गई। अब्बा का काम कुछ खास नहीं था। महंगाई की वजह से कभी फल बिक जाता तो कभी गल सड़कर नुकसान दे जाता। मेरी पढ़ाई भले ही बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन घर के हालात बहुत ख़राब थे। अम्मा अब्बा की आमदन इतनी नहीं थी कि उनसे घर का निज़ाम अच्छा चलाया जा सकता। मैं अक्सर घर के हालात को लेकर परेशान रहती और ये तसल्ली करते हुए सब्र कर जाती कि एक न एक दिन पढ़ लिख कर अपने घर का बोझ अपने कंधों पर उठा लूँगी। आज स्कूल से छुट्टी थी। अम्मा ने मुझे उठाया, नाश्ता किया और कहने लगी, अंदर से तेल लेकर आओ, मैं तुम्हारे बालों में तेल लगाकर मालिश कर दूँ। मुझे तेल से उलझन होती थी। मैं तेल अपने बालों में बहुत मुश्किल से लगवाती थी, लेकिन अम्मा मुझे हमेशा ज़बरदस्ती तेल लगाती और मेरे सर की मालिश करती। मेरे बाल बहुत खूबसूरत थे। मेरे बाल लंबे, घने, स्याह और चमकदार थे। लंबाई में मेरे बालों का कोई जवाब नहीं था। मेरे बाल घुटनों से नीचे तक मेरी पिंडलियों तक आते। छुट्टी वाले दिन अम्मा मेरे बालों में दही, तेल और अंडे की मालिश करती। मुझे अंडे की बू से बहुत एलर्जी थी। अंडे की बदबू मुझे सर का दर्द लगा देती। मैं तेल वगैरह लगवाने से हमेशा कतराती, पर अम्मा ज़बरदस्ती मेरे सर की मालिश करती और कहती, तुम्हारे हुस्न में 4 चांद तुम्हारे बालों की वजह से है। मेरी आंखें मोटी मोटी और रंग सफ़ेद था और मेरे चेहरे पर खूबसूरत लंबी पतली नाक मेरे हुस्न को दुबाला करती थी। अम्मा ठीक ही कहती। मेरे लंबे घने बाल मेरे हुस्न में 4 चांद लगाते। मैंने कभी भी अपने बालों की हिफाजत नहीं की थी। मेरे बालों की हिफाजत मेरे बचपन से ही मेरी माँ करती आ रही थी। मैं छोटी सी थी जब अम्मा मेरे बालों की कटिंग करवाती और मुझसे कहती कि जितनी ज़्यादा कटिंग करवाओगी तुम्हारे बाल जवानी में उतने ही ज़्यादा मजबूत, खूबसूरत और लंबे होंगे। मैं कटिंग करवाते बहुत रोया करती। अम्मा मुझे ये दिलासा देकर चुप करवा देती। अक्सर मैं अम्मा से कहती, अगर मेरे बाल लंबे ना हुए और इतने ही छोटे रह गए तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। तो अम्मा मुस्कुरा कर कहती, तुम देखना तो सही, मैं अपनी बेटी के बालों की हिफाजत ऐसे ही करूँगी कि मेरी बेटी के ये लंबे लंबे बाल होंगे। तो मैं खामोशी से कटिंग करवा लेती। बचपन से ही अम्मा की जो रूटीन थी, अम्मा ने अपनी वो रूटीन अभी तक कायम रखी हुई थी। अब मेरे बाल क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे थे तो मुझे अपने बालों को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती और ना चाहते हुए भी मैं अम्मा की बात मान लेती और अपने सर की मालिश छुट्टी वाले दिन लाजमी करवाती। मेरे बालों की वजह से हर कोई मुझे पसंद करता। मैं जहाँ भी जाती अपने बालों की वजह से मुनफरिद दिखाई देती और पहचानी जाती। जो कोई मुझे दूर से देखता तो कहता, वो लंबे बालों वाली समीना खड़ी है, ये ज़रूर समीना ही होगी क्योंकि इतने लंबे बाल समीना के ही हैं। मैं जब भी अपने बारे में ये बातें सुनती तो मुझे बहुत खुशी होती और मैं दिल ही दिल में अम्मा को दुआएं देती कि अम्मा ने मेरी केयर की तो मेरे बाल इतने खूबसूरत हुए। अगर अम्मा मेरी केयर ना करती तो मैं अपने बालों का सत्यानाश कर बैठती। मेरे रिश्तेदारों में किसी भी लड़की के बाल मेरी तरह नहीं थे और सहेलियों में भी सिर्फ मेरे बाल ही लंबे थे। मेरे बाल न सिर्फ लंबे थे बल्कि नरम और मुलायम और चमकदार थे। मेरे बालों में से एक अलग सी खुशबू आती जो हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगती। अम्मा मुझे कभी अपने बाल खुले नहीं छोड़ने देती। मेरा बहुत दिल चाहता कि मैं अपने बाल खुले छोड़कर अपनी तस्वीरें बनाऊं, लेकिन अम्मा मुझे डांट देती और कहती, बाल खुले मत छोड़ा करो, नज़र लग जाती है। मैंने बड़ी मेहनत की है तुम्हारे बालों पर और मैं नहीं चाहती कि इनको किसी की नज़र लगे। और मैं हंस कर अम्मा की बात का मजाक उड़ा देती कि नज़र किसकी लगनी है, यहाँ पर कौन सा कोई है, मैं और आप ही तो हैं, तो अपनों की नज़र भी कभी लगती है क्या? तो अम्मा हमेशा मुझे कहती कि अपनों की नज़र ही तो सबसे ज़्यादा लगती है। तुम तो अपने बालों को जिस तरह से देखती हो लाजमी नहीं कि उनको मेरी नज़र लगे, उनको तुम्हारी अपनी नज़र भी लग सकती है। इसलिए आईने में अपने बालों को ऐसे मत देखा करो, नज़र लग जाएगी। और फ़ौरन से पहले मुंह में कुछ पड़कर मेरे बालों पर फूंक देती और कहती कि अब नज़र नहीं लगेगी।
लेकिन फिर भी तुम अपने बाल बांध कर रखा करो। कोई शादी ब्याह होता अम्मा मुझे हमेशा बाल बांध कर तैयार होने देती। मुझे स्कूल से देर हो रही थी। मैंने अम्मा से नाश्ता मांगा। नाश्ता करते ही जब बाहर देखा तो मेरी स्कूल की वैन खड़ी थी। अरफा ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई हो। मैं जल्दी से अपनी सीट पर जा बैठी। अरफा मेरी सबसे पक्की सहेली थी। मुझे अरफा से बहुत मोहब्बत थी। वो भी मुझे बहुत प्यार करती। अक्सर मुझे नसीहतें करती रहती। मेरे बालों की सबसे ज़्यादा फिक्र मेरी अम्मा और अरफा को रहती। जब हम स्कूल पहुँचे तो गेट पर चौकीदार चचा खड़े होते। वो हमारे सर पर प्यार देते और ढेर सारी दुआओं से हमें स्कूल के अंदर दाखिल करते। ये चचा की रोज़ की रूटीन थी। चचा रोज़ाना उसी तरह स्कूल में दाखिल होने देते। दुआएं लेते हुए हमें ऐसा लगता कि हमारा आज बहुत सारा दिन अच्छा गुजरेगा। कभी बदकिस्मती से चचा छुट्टी कर लेते तो हमारा पूरा दिन ख़राब गुजरता। स्कूल आने के साथ साथ हमें चचा से भी मिलने की आदत हो गई थी। चचा सब बच्चियों को अपनी बेटियों की तरह समझाते और प्यार करते। किसी लड़के की जुर्रत नहीं होती कि चचा के खड़े होते हुए कोई स्कूल के गेट के अंदर भी झांक जाए। चचा उम्र में तो कुछ ज़्यादा थे, लेकिन हिम्मत और ताकत में नौजवानों से कहीं बढ़कर थे। हमने स्कूल में अपनी क्लास ली और कैंटीन से कुछ खाने का सामान लिया और ग्राउंड में आकर बैठ गई। हमारे स्कूल में 2 बड़े ग्राउंड थे, एक स्कूल के आगे और एक स्कूल के पीछे। स्कूल के पीछे वाला ग्राउंड ज़रा सुनसान था। वहाँ लड़कियाँ जाने से डरती थी। उस ग्राउंड के बारे में कुछ अफवाहें फैली हुई थी। कुछ लड़कियाँ कहती कि उस ग्राउंड की तरफ एक कुआं है जो आसेब ज़दा है, लेकिन मुझे उन बातों पर यकीन नहीं था। मैं हमेशा उन बातों को हंसी मजाक में उड़ा देती। हमारा 7 सहेलियों का ग्रुप था। हम 7 सहेलियाँ एक दूसरे का बहुत साथ देती और ख्याल रखती थीं। हम में से कोई भी ऐसी नहीं थी कि जिसको किसी दूसरी की फ़िक्र ना होती। हम 7 का ग्रुप पूरे स्कूल में मशहूर था। हम कुछ भी अलग नहीं करती थी। एक साथ, एक जगह, एक ही तरह की चीज़ खाती। जब हम में से किसी ने छुट्टी करनी होती तो हम में से कोई एक नहीं बल्कि 7 के 7 छुट्टी मनाती। इसीलिए प्रिंसिपल, टीचर और हर स्टूडेंट की नज़र हम पर रहती। हर कोई चाहता हमारे ग्रुप का हिस्सा बने, लेकिन हम 7 अपने अलावा किसी की एंट्री बर्दाश्त नहीं करते थे। ऐसे ही प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजरती जा रही थी। पढ़ाई के साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे। हम 7 सहेलियों ने बैठकर वादा किया कि कल 7 की 7 तैयार होकर अपने बाल खोल कर आएंगी और 7 काजल लगा कर आएंगी। मैंने सबसे कहा कि मेरी अम्मा मुझे कभी बाल खोलने नहीं देंगी, तो सब ने कहा कि तुम घर से बाल बांध कर आना, यहाँ आकर खोल लेना। अम्मा ने कौन सा यहाँ पर देखने आना है। पहले तो मैंने इनकार किया कि नहीं, बुरी बात है, ये तो अम्मा के साथ धोखा हुआ। अम्मा मुझ पर कितना एतमाद करती हैं और मैं उनको धोखे में रखूं, ये बात ठीक नहीं। तो सारी मेरा मजाक उड़ाने लगी कि हम कौन सा तुम्हें किसी लड़के के साथ दोस्ती लगाने का कह रही हैं, बाल खोलने में एतमाद का क्या टूटना। खैर, जैसे तैसे करके मैंने उनसे वादा कर लिया, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था। मुझे ऐसे लगता था कि कोई ख़तरा मेरा इंतज़ार कर रहा है। बहरहाल, मैंने सहेलियों से वादा किया था तो निभाना तो पड़ता था। जब मैं घर गई तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मुझे 1 कप चाय बना दे, मेरा सर बहुत दुख रहा है। अम्मा ने चाय बना कर दी और फ़ौरन से कहा कि मैं तेल की मालिश कर देती हूँ, सर दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने घबराते हुए अम्मा से कहा, नहीं नहीं, मालिश नहीं करनी, हमने सुबह स्कूल में छोटी सी पार्टी रखी है, इसलिए मुझे मालिश नहीं करनी। अम्मा ने फ़ौरन से पूछा, मालिश नहीं करनी क्या मतलब है? पार्टी रखी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बालों को तेल नहीं लगवाओगी। तुमने कौन सा बाल खोल कर रखने हैं? और ज़बरदस्ती मेरे बालों में तेल लगाने लगी। मैंने फ़ौरन से सर पीछे कर लिया और कहा, अम्मा मैंने नहीं लगवाना, सफ़ेद यूनिफॉर्म है मेरा और सफ़ेद ही दुपट्टा, मेरा दुपट्टा सारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मना कर रही हूँ कि तेल ना लगाएं। मैंने नहाना नहीं है, नहीं तो सुबह मुझे नहाना पड़ेगा, इसीलिए मना कर रही हूँ। मेरी बात सुनते हुए अम्मा समझ गई कि मैं सच में दुपट्टे की वजह से मना कर रही हूँ। अम्मा ने कहा, ठीक है, चाय पी के कुछ देर के लिए सो जाओ, सर दर्द ठीक हो जाएगा। मैं हाँ में सर हिलाते हुए चाय पीने लगी। चाय पीते ही मैं थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेटी और ना जाने मेरी कब आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बाल खुले छोड़कर अपने स्कूल में घूम रही हूँ और अपनी सहेलियों के साथ अच्छी अच्छी तस्वीरें बना रही हूँ, और अचानक मेरे बाल कटकर नीचे गिर जाते हैं। खौफ के मारे मेरी आंख खुल गई। कैसा अजीब और डरावना ख्वाब था। मेरे माथे पर पसीने छूट गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये कैसा ख्वाब है। फिर ये सोचते हुए दिल को तसल्ली दी कि हर वक्त अम्मा मेरे बालों को लेकर फ़िक्रमंद रहती है, इसी वजह से मुझे ये ख्वाब आया है। पर यह ख्वाब ऐसा था जो मेरे दिल में खौफ बिठा गया। सुबह हुई, मैं अच्छी तरह तैयार होकर मस्कारा लगाकर काजल लगाकर स्कूल के लिए निकली तो मैंने अपने बाल बांधे हुए थे। अम्मा ने बड़े गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आज इतना सज धज कर क्यों जा रही हो? मैंने अम्मा से कहा, बताया तो था कि पार्टी करनी है, इसलिए तैयार होकर जा रही हूँ। अम्मा खामोशी से मेरा चेहरा देखने लगी और मैं जल्दी से बगैर नाश्ता किए स्कूल वैन में बैठ गई। मेरी सारी सहेलियाँ तैयार होकर आई थीं। सब मुझे कहने लगी, समीना
آج تو تم پہچانی نہیں جا رہی، اتنی کمال کی لگ رہی ہو۔ ابھی ایک کمی ہے، جب بال کھولو گی تو وہ کمی بھی دور ہو جائے گی۔ تمہاری خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیں گے تمہارے لمبے کھلے بال۔ میں نے فخر محسوس کرتے ہوئے ان سے کہا کہ یہ بات تو ہے، میرے لمبے گھنے بال میری شخصیت کو اور نکھار دیتے ہیں۔ ہر کوئی میرے بالوں کا دیوانہ ہے، کبھی غرور نہیں کیا اور سب کہکے لگا کر ہنسنا شروع ہو گئی۔ ہم باتوں میں مصروف تھی کہ وین اچانک سے رکی۔ ہم نے باہر جھانک کر دیکھا تو اسکول آ چکا تھا۔ ہم جلدی سے وین سے نیچے اتری اور اسکول میں داخل ہونے لگی۔ اسکول کے گیٹ پر کھڑے چوکیدار چچا نے ہم سب کے سروں پر پیار دیا اور دعاؤں کے ساتھ ہمیں اسکول کے اندر داخل ہونے دیا۔ چچا ہماری روٹین کا حصہ بن چکے تھے۔ ہم نے جاتے ہی اپنی کلاس میں بیگز رکھے اور کھانے پینے کا سامان خریدنے کے لیے کینٹین میں چلی گئی۔ ہم نے پیسے ڈال کر ڈھیر سارا سامان اکٹھا کیا اور واپس اپنی کلاس میں آ گئی اور اپنی بریک کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ جمعہ تھا، بریک جلدی ہو جانی تھی۔ ٹیچرز کلاس میں آئی تو ایک دم سے ہم ساتوں کو کھڑا کر دیا اور پوچھنے لگی کہ اتنا تیار ہو کر کیوں آئے ہو۔ ہم نے بتایا کہ ہم نے آج گیٹ ٹوگیدر کرنی ہے، تو ٹیچر خاموش رہی۔ ہر طرف کمرے میں خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ٹیچر نے پوچھا کہ یہ پرفیوم کس نے لگایا ہے، تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں لگا کر آئی ہوں۔ ٹیچر نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میرے پرفیوم کی خوشبو ٹیچر کو بہت زیادہ پسند آئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کون سا پرفیوم لگایا ہے، اتنی اچھی خوشبو ہے۔ میں نے ٹیچر سے کہا کہ صبح انشاءاللہ میں آپ کو ضرور لا کر دکھاؤں گی۔ تو ٹیچر نے کہا نہیں، بس تو مجھے اس کا نام بتا دینا، میں خود بازار سے خرید لوں گی۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں صبح اس کا نام لکھ کر لے آؤں گی۔ دوبارہ میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب ہم بریک کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی بریک ہوئی ہم سب مل کر سامنے والے باغ میں جا کر بیٹھ گئیں اور باتوں کے ساتھ ساتھ کھانے سے بھی لطف اندوز ہونے لگی۔ کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو سب نے پروگرام بنایا کہ ہم اپنے بال کھول کر تصویریں بنائیں گی اور پورے اسکول کا چکر لگا کر جگہ جگہ اپنی تصویریں بنائیں گی، جن کو ہم سب پیسے ملا کر ایک البم کی شکل میں محفوظ رکھیں گے۔ سب نے اپنے اپنے بال کھول رکھے تھے، میرے بال کھلے نہیں تھے۔ سب نے جلدی سے میرا کیچر اتارا اور میرے بالوں میں برش کر کے کچھ میرے سینے پر گرائے اور کچھ بال میرے پیچھے رہنے دیے۔ میرے بال کھولنے کی دیر تھی کہ سب نے اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے دبا لی۔ پہلے تو مجھے بہت خوف آیا، پھر ہمت کر کے میں نے اپنے بالوں کو کھلا ہی چھوڑ دیا اور اب ہم سب اسکول کا چکر لگانے لگی۔ ہم پہلے گراؤنڈ سے شروع ہوئی اور چکر لگاتے لگاتے باتوں باتوں میں نہ جانے کب ہم اسکول کے پیچھے والے گراؤنڈ تک پہنچ گئے۔ وہاں پر جو کنواں تھا، جب میں اس کے پاس سے گزری تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ مجھے خوف آنے لگا۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ یار جلدی سے یہاں سے نکلتی ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ سب ہنسنا شروع ہو گئی اور کہنے لگی ڈرپوک تو تم ہو۔ میں چپ رہی۔ کنویں کے پاس کھڑی ساری تصویریں بنا رہی تھی اور میں سائڈ پر ایک خوف کے مارے کھڑی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے بالوں پر کسی نے ہاتھ پھیرا ہے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں خوف زدہ ہو کر زور سے چیخی کہ کتنی دفعہ کہا ہے جلدی چلو یہاں سے، کہنا ہی نہیں مانتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سب نے جب میری یہ حالت دیکھی تو ان کو یقین آیا کہ حقیقت میں بہت ڈر چکی ہوں۔ سب نے مجھے کہا کہ چلو، اس میں اتنا چیخنے والی کون سی بات ہے، چلو چلتے ہیں واپس۔ ہم سب واپس آنے لگی، لیکن مجھے کسی انجان سائے کا احساس ہوا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ عرفا نے مجھے کہا اب پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہی ہو، سیدھی ہو کر چلو، تصویریں تو وہاں بنانے نہیں دی۔ سب مجھ سے ناراض تھی، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے دل کی کیفیت اس وقت کیا ہے۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں نے گراؤنڈ میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے بالوں کو باندھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے بالوں کو باندھا تو میرے بال خود بخود پھر کھل گئے۔ سب کہنے لگیں کہ تمہارے بال بہت سلکی ہیں، اس وجہ سے تمہیں کیچر نہیں لگ رہا۔ مجھے انجانا خوف ڈرائے جا رہا تھا۔ میں نے عرفا سے کہا کہ پلیز یار تم ذرا کیچر میرے بالوں میں لگا دو، بال اچھی طرح سمیٹ دو، اماں کو نہ پتہ چلے کہ میں نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، نہیں تو وہ میری جان نکال دیں گی، مجھے دوبارہ اسکول نہیں آنے دیں گی۔ سب سہیلیاں کہنے لگی کہ تمہاری اماں تمہارے بالوں کو لے کر اتنی فکر مند ہے کہ اگر تمہیں کھلے بالوں سے دیکھا تو تمہیں اسکول سے ہٹا لیں گی۔ میں خاموش رہی۔ میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ آج جب میں گھر آئی تو میری طبیعت کافی خراب تھی، میرے سر کا درد نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا اماں پلیز میرے سر کی مالش کر دے۔ اماں حیران ہونے لگی کہ پہلے تو جان جاتی تھی تمہاری مالش کروانے سے، آج میں کام میں مصروف ہوں تو آج مالش کا کہہ رہی ہو۔ اماں نے کام چھوڑ کر میرے سر کی مالش کرنا شروع کر دی۔ مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اماں کو بتاؤں کہ میں نے آج بال کھلے چھوڑے تھے، تو میرا سر چکرا رہا ہے تب سے، پر اماں کی ڈانٹ سے بچتے ہوئے میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا۔ میرا دھیان ایک دم سے صبح والے خواب پر چلا گیا۔ میں سوچنے لگی کہ پھر وہ خواب کیا تھا۔ سوچتے سوچتے میں بہت خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے ٹھان لی کہ میں ایسی کوئی بھی بات اپنے دل میں نہیں آنے دوں گی جس سے ڈر کا احساس ہو۔ تیل کی مالش کروانے کے بعد میں سکون کی نیند سو گئی، تو آج پھر میں نے رات میں سوتے وقت وہی خواب دیکھا
जो मैंने कल देखा था। आज मैंने ये देखा कि मैं अपने बाल खुले छोड़कर पूरे स्कूल में घूम रही हूँ और उस कुएं के पास मेरे बालों को किसी ने छेड़ा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं आगे जाने लगी तो फिर मेरे बालों को किसी ने पीछे से खींचा। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक खौफनाक शक्ल मेरे पीछे खड़ी थी। खौफ के मारे मेरी चीखें निकल गईं और मेरी आंख खुल गई। अम्मा दौड़ती हुई कमरे में आई और कहने लगी, क्या बात है, क्या हुआ है, कोई डरावना ख्वाब देखा है क्या? मैं अम्मा के साथ चिपक गई और कहने लगी, अम्मा मैंने बहुत ही डरावना ख्वाब देखा है। अम्मा ने मुझसे पूछा कि क्या देखा था। मैं बहुत घबरा गई थी कि अगर मैंने अम्मा को सच बताया या ख्वाब के बारे में बताया तो अम्मा को शक हो जाएगा कि मैंने आज कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से मुझे बार बार ये ख्वाब दिखाई दे रहा है। मैं खामोश रही और आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर भौंकने लगी। जैसे जैसे मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती मुझे बेचैनी होने लगती। ऐसे ही रात गुजर गई। सुबह हुई तो मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। मैंने सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह से कवर किया और कैचर लगा लिया। जैसे ही मैंने कैचर लगाया तो थोड़ी देर के बाद मेरा कैचर खुद ब खुद उतर गया और बाल खुल गए। मुझे बहुत हैरानी हुई। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कैचर लगा हो और वो बालों से गिर जाए। मैंने फिर अपने बालों में कैचर लगाया तो वो फिर गिर गया और बाल खुल गए। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। मैंने अम्मा से कहा, पता नहीं आज इस कैचर को क्या मुसीबत आन पड़ी है, ऊपर से वैन आने वाली है और ये मेरे बालों में टिक नहीं रहा। अम्मा ने देखा तो अम्मा ने कहा, हो सकता है इसका स्प्रिंग ख़राब हो गया हो, लाओ मैं तुम्हें कोई पोनी बना देती हूँ। जैसे ही अम्मा ने मेरे बालों को पकड़ा और जोड़ा बनाकर पोनी पहनाने लगी तो बाहर वैन का हॉर्न हुआ। मैंने जल्दी से पोनी पहनाते हुए अपने वैन की तरफ जाना शुरू कर दिया। अम्मा ने कहा, नाश्ता तो करती जाओ। मैंने कहा, कैंटीन से खा लूँगी, भूख नहीं है और तबीयत भी आवाज़ार सी हो रही है। मैं जल्दी से ये कहती हुई अपनी वैन में जा बैठी। मेरी सारी सहेलियाँ कल की पार्टी को लेकर खूब बातें कर रही थी पर मैं एक तरफ बैठी शीशे से बाहर देखती जा रही थी। सबने मुझे कहा, समीना खैरियत तो है, आज तुम बड़ी चुप चुप हो। मैंने कहा कि बस आज तबीयत सही नहीं। बातों बातों में स्कूल आ गया। हम वैन से उतरे और स्कूल के अंदर दाखिल होने लगे। रोज़ की तरह चौकीदार चचा भी गेट पर खड़े थे, जिन्होंने हमें सर पर प्यार देते हुए दुआओं के साथ स्कूल के अंदर जाने दिया। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं क्लास में भी खामोशी रही। मेरी सारी सहेलियाँ मुझे देखकर परेशान थी। मैं किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे चेहरे पर साफ खौफ नजर आ रहा था। मेरी तबीयत ठीक न होने की वजह से आज किसी ने भी कैंटीन से कुछ ना मंगवाया। छुट्टी होने के बाद सब अपने घरों को गई। मैं भी अपने घर वापस आई तो आज भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पहले से भी ज़्यादा सर में दर्द था। अम्मा हैरान होकर मुझे कहने लगी, तुम्हें सर दर्द बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गया है। जब स्कूल से आती हो सर दर्द की शिकायत करती हो। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा पता नहीं बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गया है, लगता है नज़र कमज़ोर हो गई है। साथ ही मैंने अम्मा को बताया कि अम्मा 3 दिन की छुट्टी है स्कूल से और 3 दिन के बाद मेरे स्कूल में एक फ़ंक्शन है, उसके लिए मुझे एक अच्छा सा सूट सिलवाना है। अम्मा पूछने लगी, फ़ंक्शन का क्या मतलब है? मैंने अम्मा को बताया कि मेरे स्कूल में मीना बाज़ार है जिसमें हम सब कपड़े पहनकर तैयार होकर जाएंगी और वहाँ जाकर खाना पीना होगा और साथ झूले लगे होंगे और खूब सारा एंजॉय करेंगी। अम्मा ने कहा, अच्छा चलो मैं आज कोठी में बात करूँगी, अगर किसी बच्ची का कोई सूट है तो तुम्हारे लिए लेती आऊँगी। अम्मा ने ऐसा ही किया। अम्मा ने कोठी में बात की और उनकी सबसे छोटी बेटी जो कि मेरी हम उम्र थी उसका सूट ले आई। मैंने वो पहना तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे ही नाप का सिलवाया गया हो। वो सूट मेरे ऊपर बहुत जच रहा था। मेरा रंग क्योंकि सफ़ेद था तो काले रंग का सूट मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम सब बड़ी बेसब्री से 3 दिन की छुट्टियां ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। इस दौरान मैंने अम्मा से कहकर नया जूता और कुछ मेकअप का सामान बाज़ार से मंगवाया। मैं सबसे मुनफरिद दिखना चाहती थी। उस मीना बाज़ार के बाद वैसे भी 3 माह की छुट्टियाँ होने वाली थी, इसलिए हमने मीना बाज़ार को खूब अच्छे से एंजॉय करने का प्रोग्राम बना रखा था। मैंने अपने काले रंग के सूट के साथ खूबसूरत सिल्वर कलर का जूता मंगवाया क्योंकि सूट पर सिल्वर रंग की कढ़ाई थी। साथ ज्वेलरी मंगवाई और मैचिंग चूड़ियाँ भी मंगवाई। अम्मा ने मुझसे कहा कि अब अपना सामान एक जगह पर इकट्ठा करके रख लो, जिस दिन स्कूल खुलना होगा तुम्हें जाना होगा तो फिर इधर उधर से चीज़ें मत ढूंढती फिरना, एक जगह पर रखी होंगी तो तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी। बाद में मेरा दिमाग मत चाटना। मैंने अम्मा की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए अपना सूट इस्त्री करने लगी। मैंने अपना सूट इस्त्री करके अच्छे से अलमारी में लटकाया, अपने जूते को सूट के साथ रखा और अपनी सारी ज्वेलरी भी अपने सूट के साथ रख दी ताकि जब मैं तैयार हूँ तो सारी चीज़ें मुझे एक ही जगह से मिल जाएं और मेरा टाइम कम खर्च हो। मैं बहुत ज़्यादा बेताब थी मीना बाज़ार पर जाने के लिए। अब स्कूल खुलने में 2 दिन बाकी थे। मैंने अम्मी से कहा कि अब मेरे सर को अच्छी तरह से मालिश कर दें ताकि मैं अपने बालों में 1 दिन तेल लगा रहने दूँ और उसके बाद नहाऊंगी तो फिर बालों में बहुत अच्छी चमक आ जाती है। अम्मा ने कहा कि मैं तेल तो लगा देती हूँ लेकिन इतनी जिद्दोजहद करने की क्या ज़रूरत है,
बाल तो तुमने फिर भी बांध कर ही रखने हैं, कौन सा खोल कर जाने हैं जो इतनी फिक्रमंद हो रही हो। मैंने कहा, नहीं अम्मा, भले से नहीं खोलने, लेकिन बालों की चमक तो अच्छी लगती है ना। अम्मा ने कहा, हाँ ये बात तो है, शुक्र है तुम्हें भी थोड़ी बहुत अक्ल आई और तुम्हें अपने बालों की हिफाजत करने की कुछ तो फिक्र होने लगी है। अम्मा ने मेरे बालों में दही, अंडा और तेल लगा दिया और मैंने 2-3 घंटे रखने के बाद अपने बालों को अच्छी तरह से धो लिया। मैंने अम्मा से खाली तेल लगाने के लिए कहा था, लेकिन अम्मा ने अंडा और दही भी साथ लगा दिया, जिसकी वजह से मुझे अभी बाल धोने पड़े। नहाकर बाहर निकली तो मेरे बाल गीले थे और गीले बालों से गिरते पानी के कतरे शबनम की बूंदें बनकर ज़मीन पर पड़े नजर आ रहे थे। मुझे अपने बालों से टपकता पानी बहुत पसंद था। मैंने अपने बालों को खुश किया और जैसे ही कंघी करना शुरू की तो ऐसा लगने लगा जैसे मेरे बालों में कोई कंघी कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने कंघी अपने बालों में फेरनी शुरू की तो फिर से मुझे उसी बात का एहसास हुआ। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मैं अम्मा के पास दौड़ी आई और कहा, अम्मा मुझसे कंघी नहीं हो रही, प्लीज़ आप मेरे बालों में कंघी कर दें। अम्मा ने मेरे बालों में अच्छी तरह से कंघी की और जूड़ा करने लगी। मैंने अम्मा से कहा कि जूड़ा नहीं करना, बस बालों में पूनी पहना दें। मेरे मना करने के बावजूद अम्मा ने जूड़ा कर दिया और बालों में पूनी चढ़ा दी। जैसे ही अम्मा ने बालों में पूनी चढ़ाई तो पूनी अपने आप नीचे गिर गई। अम्मा बहुत ज़्यादा हैरान थी। अम्मा ने कहा, शायद इसका भी इलास्टिक खुल गया हो, इस वजह से ये गिर रही है। अम्मा ने दोबारा पूनी को उठाकर मेरे बालों में बांधा तो इस बार भी पूनी बालों में टिक गई। मैं ज़्यादा हैरान थी। मैं सोचने लगी कि जिस दिन से मैं कुएं के पास से होकर आई हूँ मेरे साथ अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। कभी कैचर बालों में नहीं टिकता तो कभी पूनी बालों में नहीं टिकती और उसी दिन से मेरे सर का दर्द भी नहीं जा रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। यही सोचे जा रही थी कि ना जाने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। कि अम्मा ने मुझसे पूछा कि खैरियत है, तुम किस सोच में डूबी हो। मैंने अम्मा से कहा कि कुछ नहीं, मैं मीना बाज़ार के बारे में सोच रही हूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो मुझे चाहिए। बस खाने पीने का सामान ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए, वो मुझे आपने देने हैं। अम्मा ने पूछा, कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा 500 रुपया काफ़ी है। अम्मा ने कहा, पीर वाले दिन तुम्हें पूरा 500 दूंगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा आप सबसे अच्छी हैं, अब मेरा कितना ख्याल रखती हैं, हर वक्त आपको मेरी फ़िक्र रहती है। अम्मा कहने लगी, हाँ मुझे तो रहती है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो, खुद को लेकर भी और घर को लेकर भी। मैं हंसने लगी और कहने लगी, अम्मा बहुत जल्द आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। 3 माह की छुट्टियाँ होने वाली हैं, फिर मैं फ़ारिग रहूँगी सारा दिन, तो मैं घर का सारा काम कर लिया करूँगी। आप कोठी पर काम कर लिया करना, इस तरह आपको भी ज़्यादा थकावट नहीं होगी। अम्मा ने मुझे प्यार करते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, खूब दिल लगाकर पढ़ाई करना, ताकि पढ़ने के बाद तुम्हारा नतीजा अच्छा आए। आप बेफिक्र रहें, मेरा रिज़ल्ट इंशाअल्लाह बहुत अच्छा आएगा। पर मुझे नहीं मालूम था कि कोई बहुत बड़ी आजमाइश मेरे इंतज़ार में बैठी है। मुझे क्या मालूम था कि मेरी छोटी सी गलती मेरे लिए इतनी बड़ी सज़ा बन जाएगी। आज पीर का दिन था और आज का दिन हम सब ने बेसब्री से इंतज़ार किया था। मैंने जल्दी से मुंह हाथ धोया और तैयार होने लगी। अम्मा ने पूछा, नाश्ता करोगी। मैंने कहा, नहीं, आज तो स्कूल में इतना कुछ खाने के लिए होगा कि समझ नहीं आएगी कि क्या चीज़ खाएं और क्या ना खाएं। अब बस मुझे 500 रुपया याद से दे दें ताकि मैं अपने पर्स में रख दूँ। अम्मा ने मुझे 500 रुपये दे दिए। मैं तैयार होने लगी। अम्मा और अब्बा सहन में बैठे नाश्ता कर रहे थे। मैं तैयार होने के बाद जब सहन में निकली तो अब्बा और अम्मा मुझे देखकर हैरान रह गए। अब्बा ने कहा, मेरी शहजादी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है, अल्लाह हर बुरी नज़र से मेरी बच्ची को बचाए। अम्मा ने भी मुझे ढेर सारी दुआएं दी और अम्मा ने उठकर मेरा मुंह चूमा। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मेरे बाल बना दें, मुझसे मेरे बालों में कंघी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों दरमियान में जाकर अटक जाती है। अम्मा ने कहा, अच्छा लाओ मैं बना देती हूँ। अम्मा ने मेरे बालों में कंघी की और मेरे बालों का जूड़ा बनाकर गूंथ दिया और मुझे ताकीद की कि देखो अपने बाल मत खोलना। मैंने अम्मा से कहा, अच्छा नहीं खोलूँगी, अब मुझे जाने दें। बाहर वैन आ गई है। मैंने वैन को आते देखा तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। हम सातों सहेलियाँ 3 दिन के बाद मिल रही थी। जब मैं वैन में बैठी तो सारी एक से एक प्यारी लग रहे थे। सब बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने वैन में कदम रखा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सब कहने लगी, खुदा की कसम बहुत गजब ढा रही हो, आज तो लगता है किसी का कत्ल करके ही दम लोगी। मैं मुस्कुराने लगी और सब मेरी खूबसूरती के गुन गाने लगे। जल्दी ही स्कूल आ गया। हम वैन से उतरी तो गेट पर चौकीदार चाचा को ना पाकर पास खड़ी आया से पूछा कि चौकीदार चाचा कहाँ हैं। चूँकि वो नहीं थे तो हम सब उदास थी कि जब चाचा नहीं होते तो हमारा दिन बहुत बुरा गुजरता है। आज अल्लाह खैर ही करे कि चाचा आज फिर नहीं है, तो हम सबका दिल बहुत बुरा हो रहा था। आया ने बताया कि चाचा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए चाचा 3 माह की छुट्टी पर चले गए।
ہم سب بہت حیران ہوئی. ہم نے کہا کہ 3 ماہ تک اب یہاں پر کوئی چوکیدار نہیں ہوگا. تو آیا نے بتایا کہ نہیں، نیا چوکیدار بھرتی کر لیا ہے، وہ ذرا یونیفارم بدلنے گیا ہے. ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی اور مایوسی کے ساتھ چچا کے لیے دعائیں کرتی ہوئی اسکول میں داخل ہوئی. جیسے ہی ہم اسکول کے اندر داخل ہوئی تو ہمارا اسکول دلہن کی طرح سجا ہوا تھا. ہر طرف سجاوٹ اور لائٹنگ ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی. دور دور تک کھانے پینے کے اسٹال لگے تھے. ہر طرف بہت گہما گہمی تھے. سب نے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے تو میرے بھی بال زبردستی کھولنے لگیں. میں نے منع کیا تو سب کہنے لگیں کہ تمہاری اماں کون سا یہاں دیکھ رہی ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ کھولے ہیں تو آج بھی کھلے رکھو. چھٹیاں ہو جانی ہیں اور ہم نے تصویریں کھینچنی ہیں اور پھر یہ یادگار تصویریں ہوں گی، تو جب سارے کام ہم اکٹھے کرتی ہیں تو بال بھی اکٹھے ہی کھولیں گی. اس طرح تصویریں اچھی نہیں آئیں گی کہ سب کے بال کھلے ہیں اور تم نے اتنا بڑا جوڑا بنا رکھا ہے. ہمیشہ کی طرح عرفا نے بھی ضد کی کہ بال کھلے چھوڑو، بال کھلے چھوڑنے سے تصویریں اچھی آتی ہیں. میں نے اپنے بال کھول لیے. جیسے ہی میں نے اپنے بال کھولے تو مجھے احساس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چوکیدار کی وردی میں لڑکا کھڑا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا. میں نے اس کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی. بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، تم چوکیدار ہو نا؟ وہ بولا جی ہاں. میں نے اسے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کام تو گیٹ پر رہنا ہے، تو پھر تم لڑکیوں کے بیچ میں آ کر کیا کر رہے ہو؟ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگا. میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی. اس میں سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی جو کہ میں نے آج تک نہیں سونگھی تھی. وہ کسی بھی طرح سے چوکیدار نہیں لگ رہا تھا. وہ اتنا خوبصورت تھا کہ ساری لڑکیاں اسے دیکھتی رہ گئیں. وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں چوکیدار صرف تمہارے لیے بنا ہوں، اور گیٹ کی طرف جانے لگا اور جا کر اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑا ہو گیا. وہ کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا. عرفا نے مجھے کہا کہ وہ تو تم پر لٹو ہو گیا ہے، تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے، وہ تو تم سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا. سب مجھے مذاق سے چھیڑنے لگی لیکن میں دل میں بہت گھبرا رہی تھی. ہم نے بہت شور و گل سے مینا بازار کو انجوائے کیا، بہت مزہ کیا، کھایا پیا، جھولے لیے اور مہندی کے اسٹال سے مہندی بھی لگوائی. مینا بازار ختم ہوا تو ہم گھر کے لیے وین میں بیٹھنے لگی تو وہ لڑکا ابھی بھی مجھے ایسے ہی دیکھ رہا تھا. جب وہ میرے پاس تھا تو مجھے عجیب سا خوف آ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. فوراً ہی میرے سر میں درد شروع ہو گیا. گھر پہنچنے تک میں بہت تیز بخار میں تھی. میرا بخار اتنا تیز تھا کہ اماں اور ابا مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے. کافی دن گزر گئے، میرا بخار نہیں اتر رہا تھا. اسکول میں چھٹیاں ہونے والی تھیں اور مجھ سے اسکول نہیں جایا جا رہا تھا. اماں نے اسکول میں میری بیماری کی درخواست دے دی. کوٹھی والوں نے میرا بڑے ہاسپٹل سے چیک اپ کروایا لیکن کسی کو بھی میری بیماری سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایسے ہی وقت گزرتا گیا. ایک دن میں زور زور سے اپنے سر میں تھپڑ مارنے لگی. اماں بہت گھبرا گئی. اماں نے ابا سے کہا کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے سر میں کھینچ کھینچ کر تھپڑ مار رہی ہے اور اپنے بال کھینچ رہی ہے. ابا بھی پریشان ہو گئے. اماں بہت زیادہ رونے لگیں. محلے کی ایک بوڑھی عورت نے اماں کو روتے دیکھا تو گھر کے اندر آ گئی اور کہنے لگی سب خیریت تو ہے؟ اماں نے سارا ماجرا اس بوڑھی عورت کو بیان کیا تو اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کیا تو ایک دم سے خوف زدہ ہو گئی اور کہنے لگی تمہاری بیٹی پر ایک جن زادے کا سایہ ہے. اماں کا یہ سننا تھا کہ تھر تھر کانپنے لگی. اماں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے دوبارہ سے آنکھیں بند کی اور اماں سے کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی کے بالوں پر عاشق ہو گیا ہے وہ جن زادہ. اماں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تمہاری بیٹی نے اسکول میں بال کھلے چھوڑے تھے اور یہ جن زادہ اسکول کا چوکیدار تھا. یہ تمہاری بیٹی کے بالوں پر عاشق ہو گیا ہے، اب یہ تمہاری بیٹی کی جان کبھی نہیں چھوڑے گا. میں الٹی سیدھی حرکتیں مسلسل کیے جا رہی تھی. اماں بہت پریشان اور روئی جا رہی تھی. اماں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ خدا کے لیے میری ایک ہی بیٹی ہے، میری بیٹی کو اس عذاب سے بچا لیں. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ جب تک تم اپنی بیٹی کے بال نہیں جلا دو گی یہ جن زادہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا. جن زادے نے یہ بات سنی تو فوراً سے پہلے حاضر ہو کر کہنے لگا اگر تم لوگوں نے مجھے اس سے دور کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کر کے اسے جنات کی دنیا میں لے جاؤں گا. اس سے پہلے کہ جن زادہ کوئی حرکت کرتا بوڑھی عورت نے کچھ پڑھ کر اس کے اوپر پھونکا اور وہ تڑپنے لگا. بوڑھی عورت نے جلدی سے کہا کہ ایک موم بتی کو آگ لگاؤ اور اپنی بچی کے بالوں کے نیچے رکھ دو. اماں بہت زیادہ رو رہی تھی. جن بالوں پر میرے بچپن سے اماں محنت کرتی آ رہی تھی، میری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آج ان بالوں کو اپنے ہاتھ سے ختم کرنا پڑ رہا تھا. اماں نے جلدی سے موم بتی جلائی اور میرے بال جلانے شروع کر دیے. جیسے جیسے بال جلتے جا رہے تھے جن زیادہ چیختا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، مجھے جلاؤ مت. لیکن بوڑھی عورت نے کہا کہ جب تک تم اس کو جلا نہیں دیتی تب تک یہ تمہاری بیٹی کی جان نہیں چھوڑے گا. اماں نے بوڑھی عورت کی بات کو مانتے ہوئے میرے بال کمر تک جلا دیے. جب میرے بال کمر تک جل گئے تو جن زیادہ بھی جل کر خاک ہو گیا. میں تڑپتی ہوئی بے ہوش ہو گئی. جب مجھے ہوش آیا تو میری نظر اپنے بالوں پر پڑی تو میری چیخ ہی نکل گئی. میں زور زور سے رونے لگی
اور اماں سے کہنے لگی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا۔ اماں نے کہا کہ تمہاری زندگی بچانے کے لیے تمہارے بالوں کی قربانی دی ہے، کاش تم نے وقت پر میری بات مان لی ہوتی۔